समस्त हरे कृष्ण भल अच्छ कि दंडवत प्रणाम शीत होची राधे राधे ठंडा लगुच श्रील प्रभुपाद की आशा कर आज एक कौन कह रे मोर मन पड़नी आशा कर आज एक नुआ ब्लॉग आपण मान बहुत बहुत स्वागत एवं आशा कर समस्त भलरे थे सुकौशल सुकुशल सुकुशल ना कौशल सुकुशल देखु सुकुशल रहिले कि न रहिले किछि मतलब ना नहीं खाली बंचिया मत सुकुशल रहिले कौन जी एक्सरसाइज कर लोक सकाल प्राणायाम को धाउन रोड रे सी कौन बंचुन निज इंद्रिय तृप्ति पाए ना भगवान सेवा करने इंद्रिय तृप्ति कले कौन लाभ हो कौन गति हम विनाश हम दुर्गति हम सद्गति हो पारे खाली कार्ड लिखा हम आत्मार सद्गति हो जाऊ बोली किंतु से प्रस्तुति करछन्ती कि सद्गति रूपक भगवान प्रीति विधान किछि करछन्ती कि भगवान प्रीति विधान जदि न होची सब जगह कर्म कोन नाइ सेटा का पढ़िबा आज अकर्म होची भगवान के प्रीति विधान करबा कर्म विकर्म रे जीव सेटा घर रो सब साहाय्य करी घर दायित्व बुद्धि कले मध्य सेटा भगवान सेवा नाइ किछि संप्रदाय आजिकल से कथा कह जाଉଛି कि भगवान एट कौन कहते आम शुणा चलतु एटा हूँ श्लोकटा 4.17 है आपण मैंने निज पाखे जहाँ भगवत गीता अच्छा पढ़े लिखाई एठे कर्म विकर्म अकर्म बुझा पड़ो किसी लोग ये भावुं आम तो कार खराब करनु संसार घर दायित्व नौचु भाई भौणी बाहा करूँ अरे सेटा तो भगवान प्रीति विधान में किसी कलनि तुम खाली निजर शरीर इंद्रिय तृप्ति सब घर सेवा कल भोग कल घर सेवा कल से बाहा देल किंतु ये प्रति जीव भगवान दास बोली जापारलनि आउ से उद्देश्य सब कलनि निज भगवान जन्म देदेले मानव जन्म आम भोग कर आरंभ करदे दुर्गति हम ना नहीं प्रत्येक जीव मानव जोनि जो मैंने अच्छा से भगवान दास हो सेवा करा था आमर जो धर्म ही एक सब अधिक विशेष कहनी से भगवत धर्म माने भगवान को सेवा ही प्रकृत धर्म कथा ये कौन आम आम भितर हो मजा करी मस्ती अच्छे कहे आम कार किसी अन्याय करने अरे भगवान ठारे ऋणी हेले आम ये से कथाटा उल्लेख अच्छी कर्म माने जो शुभ कर्म शास्त्र निर्देश अनुजाई अंतकरण शुद्धि निमंते करा जाए है विकर्म माने विकर्म होची अशुभ कर्म जहाँ शास्त्र मान द्वारा निषिद्ध करा जायछि कारण यार फल हानिकारक अटे एवं यह आत्मार अधोपतन कराए थाए विकर्म माने जहाँ सब पाप कर्म अच्छे आमिष खाइबा जीव हत्या करवा चोरी मिथ्या कपट व्यभिचार ये सब पाप अच्छी यहाँ सब है विकर्म कर्म है जो शुभ कर्म शास्त्र निर्देश दान पुण्य करवा कार झील को बाहागर देवा क्या पाठ विद्या दान करवा पाठ पढ़े देवा क्या घर करदेवा घर दायित्व नेवा एटा सब हाँ घर दायित्व नेवा एटा सब कर्म हेले किंतु ये कहुई कौन अकर्म होची ताहा एटा अकर्म ही करिया पड़ो भगवान कहते अकर्म माने फल रे आसक्ति न रखी केवल भगवान सुख पाई करा जातुवा कर्म को अकर्म कहा जाए यही कर्मर कौन सी प्रतिक्रिया नहीं अथवा यह आत्मा को बंधन रे पकाए ना है समस्ते आम कहे जे भव बंधन पार हवा ए भव सागर उद्धार हवा रख हे जगन्नाथ एमती कहे किंतु यही जो लिखाई जे भव बंधन रे आत्मा को पकाए ना सेटा कौन कले पकेबनी आम जानने आम सेटा को जदि न करी खाली संसार परिवार यही मोह आसक्ति परिवार गठन सेवा करवा भूल नहीं किंतु परिवार समस्ते मिसी भगवान को भी सेवा करथिया पड़ो एबे आम जड़े परिवार मुख्य अच्छा से रोजगार कर पैसा आणले किंतु निज इंद्रिय तृप्ति निजर बापार इंद्रिय तृप्ति निजर मार इंद्रिय तृप्ति निज भाई भौणीर पुओ झीर स्त्रीर हाँ भल से भितर आहुरी आमिष भी अणा हम हाँ किमिंदी गोटे चलची आटा पुण्य माने ठीक भल भद्र लोक आउ संसार माने समाजर किसी खराब करना कार चोरौनु कार आम घर खाई पीक अच्छु अरे कौन खाई पीक अच्छ आज कल गोटे फेसबुक गोटे पोस्ट देखली जन लिखिं चिकेन बिरियानी कर झील ना पुओ को गोटे चिकेन बिरियानी बाढ़ी खायापी रखिंट आ पोस्ट कर डेस्क्रिप्शन टाइटल लिखिं जे पिलार खुशी रे बापा माँ को खुशी पिलार खुशी कौन ना से चिकेन बिरियानी खाया पसंद करे मो झील हाँ
ମୋ ଝିଅ ନର୍କକୁ ଯିବା ପସନ୍ଦ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାର ଖୁସିରେ ଆମେ ସବୁ ଆଣିଥିବୁ। ଆରେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି ଯେ ତମ ଖୁସିର କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି କିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନେଇବ ଆମ ବାପା ମା ତାର ଚଳିବେ ହବ କଥା ହେବନି ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ହେବନି ଏଇଟା ଏଇଟା ଓ ସେ ବଦ୍ଧ ଯିବ କଥା କହିପାରୁନି ତାର ପୋଲିସ କାନୁନ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତାର କି ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାକୁ ନାହିଁ କି ହେଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଖୁସି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ଦଶମ ଅଷ୍ଟମ ଯିଏ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଆଉ ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇ ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମେ ଯଦି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଆମ ପରିବାରର ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖେଇବା ଆମ ଝିଅ ପୁଅ ଖାଇବେ କି ମରିଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଉ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା କି ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ଚାଲିଛି କଳି ଯୁଗରେ ସିମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲେ ସେଟାରେ ଖୁସି ହେବ ନା ତାର କେତେ ପରିଣାମ ଆସିବ ଜାଣିଛୁ ଏକ ତ ପଇସା ଲସ୍ ଅଧିକ ପଇସା ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ଜୀବର ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିଲା ତୃତୀୟରେ 8 ଜଣ ଲାଗିବ ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଇଏ ଆସିଲା ରୋଗ ଏମିତି ରୋଗ ଆସିବ ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ସେସବୁ ଯେତିକି ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନଥିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ବିଧାନରେ ପରିବାର ଗଠନ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ପରିବାର ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବାରଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଚକ୍କରରେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଚାକିରି କେଉଁଠି କରୁଛୁ ପୁଅ ଯିଏ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତମର କି ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଲିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିଟା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ସାଧନକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ସାଧ୍ୟ ହାସଲ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରୁନି କିଏ ତୋର ସାଧନଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଉଛୁ ବୁଝୁ ଭଲ ଅଛୁ ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଲା କିଏ ମୌକା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ ତମକୁ କହିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାନରେ କ'ଣ କରୁଛ କି ନା। ଭଗବତ ଗୀତାଟା ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିଲେ ହୃଦୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସିଏ ଏ କଥାଟା କହି ତୁମକୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିବେ ପରା କହିବେ जीवन भर किसी को कुछ नहीं सिखाया नर्क जाने के लिए तैयार किया एमती हूँ ना ये सब लोक निजक भल ठीक भावुन आहरी ये मूर्ख ये लिखाई फल आसक्ति रखा हेनी आ भगवान सुखपाई कर्म को अकर्म कराब आकर्म ही कौन सी भवबंधन लगे ना ये संसार को आसवानी भवबंधन कौन प्रकार शुभ कर्म भवबंधन हो कि अशुभ भवबंधन हो लगला माने यही दुखालय मश्वास तुमको आसिक भोग करके जीवा पड़ो आम जो जन्म है आम गोटे कौन क्रियार प्रतिक्रिया रूप कर्मर कर्म फल भोग करने आसे है आमको जो भगवत भित्तिक होगी मनीष जीवन जो आप्रोप्रिएट होटा को जदि करा बोले आमर पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो आम भगवान चरण स्थान पाइपर भगवान चरण स्थान पाइला मनीष जीवन सफल ना आउ जो जन्म हो गले अर्थ आम भक्ति भजन करनथिले से जन्म हो गले है तो शुभ अशुभ दुईटी जाक कर्म बंधन में पकेब तापर ये गोटे कथा लिखाई आम टे सर्ट्रे यहाँ पढ़ा चेष्टा करिया रुहतु यहाँ मुझे देखा ये लिखाई जार प्रत्येक कर्म भौतिक कामना रहित होता है एवं जो मैंने तांकर कर्मर प्रतिक्रिया को दिव्य ज्ञान रूपक अग्नि रे दग्ध कर दी थांती सेमानंकु विज्ञ महात्मा माने ज्ञानी कही जीव होची आनंद सिंधु भगवानंकर एक क्षुद्र अंश होइतिबारु स्वभावतः आनंद खोजि थाए आमे सब आनंद खोजचे ना किंतु आनंद खोजुचे कोठे वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन ए रॉन्ग प्लेस हैला रॉन्ग प्लेस कोटा एटा दुखालयम रे हमको भौतिक नीतु निद लागलानी आखि मिट मिट कलानी मु ए कैमरा रे अछि सब हाँ समस्त कमेंट करेंगे दिन रात खेलुन भाई भौणी हाँ बाडिया बाड़ी होकर ये शोया आरंभ हो गले नहीं तो शोबुनु वीडियो सरले शो पड़ू है तो हिसाब से कौन कराला आम समस्ते से भगवान सच्चिदानंद विग्रह भगवान आम समस्त अंश ये आमको सब दिव्य प्रेम दरकार किंतु दिव्य प्रेम जोड़े मिलो से मार्ग को कहीं जापारे ना आमको जो जन्म देते सी पूरा आमको एक शिखे ना भागवत गोटे कोट अच्छी कही ब्राह्मण बापा माँ ब्राह्मण गुरु राजा एमाने जदि तांकर तले आश्रित जीव माने बापा माँ आश्रित किए पिला माने गुरु आश्रित किए शिष्य माने राजा प्रजा ब्राह्मण यजमान हाँ से जदि से पदर जो मैंने अच्छा बापा माँ
ଗୁରୁ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ତଳେ ଆସେ ତ ଜୀବକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେନି ହରିଭକ୍ତି ଶିଖେଇକି ତ ସେମାନେ ସେ ପଦବାଚ୍ୟ ବି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଏ ଅଛି ଏଇ ସଂସାରରେ ସେଇ ଧରଣର କିଏ ଅଛି? ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଶରଣରେ ଆସିକି ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିକି ସିଏ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନହେଲେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଜୀବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭୁଲବଶତଃ ସେ ନିଜକୁ ମାଇକ ଶରୀର ମନେ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୌତିକ ସଂସାରରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ କର୍ମ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ମାନସିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବ ତାହାର କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ମାୟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମାୟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେବ ନା ଆମେ ଭଗବତ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଦୁଃଖ ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନେ ମାୟାବାଦୀ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ଯେ ସିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ତା'ର କୌଣସି ଅଫିସ୍ ସରକାରୀ ଆଇନ ମକଦ୍ଦମା କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବ, ସିଏ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମନା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାର ଅଜ୍ଞାନତା ଶରୀର ମାୟାର ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସିଏ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ନିଜକୁ ମାଇକ ଶରୀର ଭାବେ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯାକ, ଆମେ ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଲେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଭାବିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଖୋଜରେ ଅଛେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଅଂଶ, ମୁଁ ଜୀବ ଖାଇବି ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି, ଏଇଟା କାହିଁ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସିଏ ମାୟାର ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କରିଦେଇଛି, ଆମର ମାୟା ଅପହୃତ କରିଦେଇଛି ଆମ ଜ୍ଞାନକୁ। ହେଲା, ଆଉ ମାୟା କେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଅପହୃତ କରିବେନି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶରଣ ଆସିବା। ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ଆମକୁ ମାୟା ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବନି। ହେଲା, ଭଗବାନ ଶରଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କର୍ମ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଭୌତିକ ସଂସାର କେବେ ସୁଖ ମିଳୁଛି କି? ଏଠି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଓଲଟା ଆଉ ଲୋକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ଡବଲ ତ୍ରିପଲ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସେ ଖୋଜୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବସ୍ତୁରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭଗବାନ ସୁଖ ପାଇଁ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବେ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପକାଇଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଦ ଆସିଲାଣି ଦେଖ, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ପଇସା ଲାଗିବ, ସେ ପଇସା ଦରକାର ଭଗବାନ ସେବା କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେପାର କରିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଅଫିସ୍ କରିବା, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବି, ବାସ୍ ସେଇଠୁ ତ ଚଳିବ, ସେ ତ ଅଧୋଗତି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେବ। ଇଭେନ୍ ଇହ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପର ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ରହିପାରିବ। ଏଇଠି ବି ଖୁସି ରହିପାରିବ, ୟା ପର ଯାତ୍ରାଟା ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼ିଦେବ, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ସାର୍ଥକ ନାହିଁ। ସେ ତ ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ। ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଭଗବାନ ସୁଖ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ବି ଖାଉଛ, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ? ଏଠି ସବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ବି ଖାଉଛ, ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରୁଛ, ଯାହା ଦାନ ଦେଉଛ, ଯାହା ବି ସାଧନା ତୁମେ କରୁଛ, ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରି କର। ମୋତେ ଅର୍ପଣ କଲା ଭଳିଆ। ଏବେ ଜଣେ ଚାକିରି କରି ଦରମା ଧରି ଆସିବେ, ସିଏ ଯଦି ଆଣିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ରଖିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପଇସା କ'ଣ ଲଗେଇବି। ଭକ୍ତ ଦୁନିଆ ତ ଅଲଗା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ସେ ନିଜ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ନା, ଆମେ ଗୀତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆମର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପକାଇଥିଲେ, ହୋଟେଲରେ ଛାଣାଛାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଗଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଭଗବତ ଗୀତା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା କେଉଁଠି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ? ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗଧ ଭଳିଆ ବହୁତ ଥର ଖଟିଲିଣି। ସେ ମୋତେ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇରେ, ଆଉ ଲୋକ ନା ବେଶୀ ଖଟିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହବାଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ଖାଲି ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଆରେ ଏମିତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଦେଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଆରେ କେବେ ତ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମନକୁ ଆଣ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ବୋଲି କେବେ ମନକୁ ଆଣ, ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା କର ଯେ ଆରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଜନ୍ମ ନହେଲେ କ'ଣ ହବନି? ବାସ୍ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସାଟା ମନକୁ କାହିଁ ଆସୁନି? ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି ସିନା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବି ସିନା, ମୁଁ ତାର କିଛି ବାଟ କାଢ଼ିବିନି। ତ ବାଟ କାଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ୍। ହସ ଲାଗିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ସେଦିନ ହସ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିଗଲେ ବୁଝିପାରିବ କଥାଟା। ମାନେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲିଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲେଇ ପଟେ ଖଟିବାକୁ ଆସିନି ଏ ସଂସାରରେ। ପ୍ରାକ୍ କଥନ ଲେଖା ହେଇଛି AGTsରେ ମୌଳିକ ରୂପରେ। ଆମେ ଏଠି କରିବାକୁ ଆସିନେ, ଆମେ ଆସେ ଭଗବତ ଧାମ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଶରୀର ସାଧନା କରିକି ବାକି ସମୟ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଲଗେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କହୁଛି ନା 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 ନା, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖଟିକିରି କରିଦେଉଛି ସବୁ ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ନା 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 ନା, ଖଟୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଉଛି ମୁଁ। ନିଦ ଆସୁଛି, ନିଦଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନିଦ ଆଖି ମିଟ ମିଟ କରତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କୋଉ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ନିଦ ଆସୁತ್ತೆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତଳେ ହେଲା। ହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନର, ମୁଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିଏ, ମାରିଲେ ସିଏ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ସମୟଟା ଯେଉଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ କରୁଛି? ଆମେ ନିଜେ କରୁଛେ? ଆମକୁ ଇଭେନ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାର କଲେନି, ଆମେ ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିବି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ଦାଜା ଲଗେଇ ଥାଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ କଥାଟା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିଥିଲି, କଥାଟାକୁ ଅନୁମାନରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଗଲା। ଯେମିତି ଯାହାର ଗୋଟେ ଭଲ IQ ଲେଭଲ୍ ଥିବ ଅଧିକା, ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ ସେ ଶକ୍ତିଟା, ସିଏ ହବ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏବେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଣିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ନା, ଆବିଷ୍କାର କଲା ନା। ତା ବୋଲି ପାଣିଟା ଯଦି ଭୌତିକ ନୀତିକୁ, ଭୌତିକ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜୀବିକା ନେଇ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଜର କ'ଣ ଏଠି ସିଏ ଲଗେଇ ପାରିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା IQ ଲେଭଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଏଇଠିର ଜିନିଷ ଯାକୁ କିଛି ମୋଡ଼ିଫାଇ କରି କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛି, ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଏଠି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ନୀତି ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର କଲେ ଯେ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ନିଦୁ ଆଉ କେହି କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାଢ଼ିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। କାଢ଼ିଲେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜିନିଷ ଏମିତି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଛାଣୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ କଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଯେ ବଞ୍ଚିକି ମୋର ଭଜନ କରିଦେରେ। ସିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଭୋଗ କରି ରହିଛୁ ମରିଛୁ ପଳଉନା, ଆଉ ତମର କ'ଣ ସେବା? ଆଉ ସିଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରପାର କଥା ଜାଣିନି। ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଏଇ ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ପରିବାର, ଏ ବାପା ମା, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଫାଇନାଲ। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରାହେଲେ ପଳେଇଲା, ଯିବ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୋଉଠି? ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଭଜନ କରିକି ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଥରେ କହେ ପରା, କହେ ଆରେ ହତଭାଗା ହେ ଓ ଲୋକ, ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ ହେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହତଭାଗା, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ नहीं करते, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହତଭାଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କରି ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ यहाँ से जाने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं उनके हाथ में, कुछ नहीं, खाया पिया मर गया, भजन नहीं किया, कुछ नहीं, यहाँ से जाने के बाद ना कुछ नहीं हाथ में। जो ଏଇଠୁ ଏ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହେବନି, ହେଲେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭଜନଟା ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଭର୍ଚୁଆଲି ଭଜନଟା ହିଁ ଭଜନଟା ଭର୍ଚୁଆଲି ଯିବ ନା। ଏବେ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରାହେଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ସେଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା ହେଲା କି କଢ଼ା ହେଲା, ଭର୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ନା ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଭଜନଟା ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲି ଯିବ ଉପରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଯାହା କର୍ମକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଲା, ଅକର୍ମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାହେଲା ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ବି ଖାଉଛ, ଯଜ୍ଞର
ଅଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରୁଛ, ଯାହା ଦାନ କରୁଛ, ଯାହା ବି ସାଧନ କରୁଛ, ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରି କର ହେଲା, ତାହେଲେ ଭବବନ୍ଧନ ଲାଗିବନି। ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଯେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ବିନା ପଚାରିକି ମାଲିକ କୌଣସି କାମ କିଏ କରିପାରୁନି, କଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ମନମାନି କଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି କଥାଟା ଏଇଟା। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୌକା ଦେଇଦେଲେ, ଶରୀର ଦେଇଦେଲେ, ପରିବାର ଦେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ଆମେ ପରିବାର ଧରି ଖେଳିଲେ ମଜା କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଜଣେ କହିଲେ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ପଥୁଟା ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିକି ଆଗେ କିଣି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଶରୀର ଚାଲିଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଦିଅ, ଜାଣିଦେବ କିଏ ଭଗବାନ, କିଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ କଥାଟା ସେଇ ହିସାବରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଳି କର। ଏହିପରି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନିରେ ସେସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଆମକୁ ଭବବନ୍ଧନକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମା' ଅଛନ୍ତି, ପଳେଇଲେଣି ଏବେ, ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ସିଏ ପୁରା ଅକର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଣିବେ ଘରକୁ ମାନେ ଏଠି କୁହେନି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରି କର। ଇଭେନ୍ ସାର୍ଟଟା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ଅଛି ନା, ଏବେ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାର୍ଟ ଆଣୁଛେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଲଗାଉଛେ, ହଳଦୀ ଲଗାଉଛେ, ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଦେଖେଇ କରୁଛେ। ଏଇଟାରେ ଆଉ ଭଗବାନ ଲାଗିବନି। ନିଜ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯଦି କରିଦେଲେ, ଏମିତି ତୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଗାଧେଇବେ, ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସବୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେବା କରୁଛ। ଏ ଭଗବାନ ଖାଲି ଭଗବାନ ବି ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଯଦି କରାଯିବ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସ୍, ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଖାଲି ନିଜ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ପରିବାର ଗଠନ କରିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ, ପରିବାର ଗଠନ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ପରିବାର ଯେଉଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିଲେ, ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଏଇ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଏନି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାଦିନୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୃପା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବେଳୁ ଭକ୍ତି କରୁ, ଏଇତିଆ ଜୀବନ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ରୂପଗତ ସମୟ କଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ବୟସ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? 20 ବର୍ଷ ଜଣେ ହରିବୋଲ ହେଇଛି, ତାର ଭକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରହିଗଲା ଅଧାରେ। ତାପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାୟା ହୁଆ ଫୁଲ ଭଗବାନକୁ ନେଇ ଚढ़ता ଫ୍ରେଶ ଫୁଲ ଲାଗେ ଚଢୁଛି। ଭଗବାନ ପିଲାଦିନୁ କୃତଜ୍ଞ କୃପା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବେଳକୁ ଭୋଗ କରିଦେବା, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକିରି ଭୋଗ କରିକିରି ରହିଥିବା ଜଣେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଥିଲେ ହବ? କେବେ ଜଣେ ଏବେ ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି କେବେ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏକା ବନରେ ଏକା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା। କୌଣସି ଧାମରେ, ଏବେ ତ ବନକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବାନି, କୌଣସି ଧାମରେ ଯାଇକି ରହିକିରି ଭକ୍ତି ଭଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରିବା କଥା। ଏବେ କିଏ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନା? 80 ବର୍ଷ କାଳ ସେଥିରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇଲେ, କଲେ, ମଲେ, ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭଜନ କଲେନି, ଭଗବାନ ପ୍ରତିବିଧାନରେ କିଛି କଲେନି, ଭଗବାନ ସେବା କଲେନି ନା, ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲୁ। ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ମୌକା, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ ମୌକା ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ମୌକା କ'ଣ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବ ନିଜ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନା ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ। ଆମେ ଦାସ ବୋଲି ଆଉ ମନେ ରହିଲାନି। ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲେ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯା ନା, ଭଗବାନ ପିଲାଦିନ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ସେ କଥା ନା, କ'ଣ ଏସବୁ। ଗୋଟେ ଆମର ଇସ୍କନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ଇସ୍କନ ଜଏନ୍ କରିଗଲା, ପୁରା ଭେଣ୍ଡା ପିଲାଟା। ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ହାଲ୍ଲା ପଡ଼ିଗଲା, ହେରେ ଇସ୍କନ ଗଲା, ପୁରା ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲେ। ଆସିଲେ ପୁରା ତାର ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍କନକୁ, ତାକୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େଇଲେ? ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ଏଇଠି ରହିବି, ଭକ୍ତି ଭଜନ କରିବି। ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ବୟସ? ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ହସିବ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ, ବିବାହ ଚୁଡ଼ା ହବ, ସବୁ କରିବ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ବୟସ? ସେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା କି? ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଇଏ କରିବା ନା, ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇସ୍କନରେ, ଆପଣ ତ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଭକ୍ତି ଭଜନ କରି ଆସି ଯାଇ ତା ଜୀବନ ସିଏ କରୁ। ଏମିତି କହିଲେ। କହିବା ଫଳରେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଆମେ ଫସିଗଲେ, କାହା ବୁରେ ଫସ ଗଏ ହମ ଆକେ। ଆରେ ତାକୁ ଆକା ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସିଏ ଥାଉ ଭାଇ, ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଭଜନ କରିବାକୁ ହଉ।
मन टाणुनी कहीं मन टाणुनी जीवन जाक से भक्ति भजन करना से बुढ़ा बयस भक्ति होगा कष्ट से एका परीक्षा करदे परीक्षा से फेल हो गले भक्ति भजन आमर केवल जदि युवा बयस आम गोटे प्रहलाद महाराज ना कुमार गोटे श्लोकटे अच्छी मोर मन पड़े से भागवतम गोटे भिड बनवा बहुत सुंदर कथाटे कुमार जौवन इंदुर ना कथाटे श्लोकटे प्रहलाद महाराज कही मोर मन पड़े से कथाटा से भक्ति भजन पिलादिन अभ्यास करते असुर बालक मन कही हाँ मन पड़े से कुमार जौवन कौन श्लोकटा मन पड़े तो हिसाब से आम भगवान प्रीति विधान सब कर्म को सब समय को गति करी ही आम भगवान लगे ना भगवान लगला माने आम जन्म है माने ये जो मौका मिलता तार यूज है ठीक रे आमको आउ थे एवं देख ये जन्म हेल्ले पूरा पढ़ले पाठ आउ थे जन्म हेल्ले आउ पाठ पढ़िया जदि मनुष्य पशु जन्म हेल्ले तो पाठ कौन दुर्दशा होगा हाँ से बहुत सावधान जीवन को आध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करी हरिगुरु वैष्णव सानिध्य रही तांकुटू ज्ञान आहरण करी आमे एटा गोटे सिंपल कथा जे आम शरीरटा 2टा उपादान तैयारी 3टा उपादान को चरितार्थ कला बेली आमर व्यवस्था सरकार करना कि बापा माँ भी जानना खाली आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान तो खाई पी बंचु मत जो आध्यात्मिक भौतिक आवश्यक पड़ा शरीर बचापी करने जो मानव जन्म देलु कुकुरटा को स्कूल खोलाई हाँ मनुष्य व्यवस्था कौन है यहाँ जानापी शिक्षाटा दियो हाँ कौन असुविधा रे सी भी भात खाइब भक्त भी भात खाऊँ अभक्त भी भात खाऊँ भक्त किंतु भगवान भोग लगी खाऊँ से अकर्म तार कौन सी प्रकार ताकू आउ लगुनि बंधन लगुनि किंतु सी कौन कर मन इच्छा खाऊँ फिर ऊपर आ जीव हत्या कर खाऊँ यही ज्ञानटा आउ कौन दे पारे बापा माँ हिसाब से कौन आ कहवा संसार चलती समस्त ना बड़ बयस किंतु ये जापारे जीवन शरीर सी निजे आमिषर मांसरे बुड़ी था मांस आहार गोटे भाविदे कथाटा कि लगुच हाँ जी गोटे जीवर गोटे मांस पुणी खिया हे आमर खाया कि हेन किए पचार ना करा पुणी आम दरकार हेनी कि बहुत प्रकार मिथ्या भ्रम अज्ञानता लगी से आम आपन को यही सब वीडियो माध्यम मोटिवेट करचुजे भक्ति केते जरूरी आ भगवान प्रीति विधान बंचवा केते जरूरी से हिसाब से भगवत गीता पढ़िले ना ये ज्ञान सब आसो आउ हाँ साधु संग करा पड़ो आपड़ इस्कन सागर कनेक्टेड हो जातु कौन साधुगुरु वैष्णव पाक जातु आध्यात्मिक गुरु ग्रहण करूँ जीवन में खाली आम जदि कौन करवा भौतिक पाठ पढ़ी जीवन को चलेबा ताले यही प्रकार माने भगवान ही लगे आध्यात्मिक गुरु भी ग्रहण करवा उचित जड़े सद्गुरु को खोजतु सी आपणकर इस्कन हूँ कि कौन सी हूँ सद्गुरु खोजतु जी आपन को सद्ज्ञान देवे देकरी भवबंधन उद्धार कर भवसागर उद्धार कर भगवान धाम को नहीं पारे खोजी जानी आउ भगवत मार्ग में आप अभ्यास को करंतु तापरे मानव जीवन सफल करंतु आशा करछि आज वीडियो किसी स्पिरिचुअली मोटिवेशन मिलथिबो वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब करें गॉड प्रेमानंद हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय हो जय हो जय हो।